Next, we have is a term, negative capability, which is a phrase first used by the Romantic poet John Keats in the year 1817. Okay, so this is actually he wanted to define or explain the capacity of the greatest writers, particularly on Shakespeare, and that to pursue a vision of artistic beauty even when it leads them into intellectual confusion and uncertainty, as opposed to preference for philosophical certainty over artistic beauty. So, to put it very simply, the term has been used by poets and philosophers to describe the ability to perceive and recognize truths beyond the reach of consecutive reasoning. So, this is on truth and reasoning. Okay, so Keats used this particular phrase only briefly in a private letter, and it became known only after his correspondence that was collected and published. So in a letter to his brothers, that of George and Thomas, on 22nd December 1817, Keats described a conversation he had been engaged in a few days previously. So there is a quotation. So there is a frequent target of criticism of the younger poets of Keats' generations, and they are people they often ridicule for their infatuation with especially the philosophy of Kant, also German idealistic philosophy. So Kant's Coleridge, the obsession with philosophical truth, and Keats set up the model of Shakespeare. And because Shakespeare's poetry articulated various points of view and never advocated a particular vision of truth. So this is Keats. We know that he had a short life, and he was the greatest romantic poet, and he enters as one of the most influential creative genius as humanity has produced ever. And this is actually he wrote a letter to his brothers George and Thomas in the year 1817, and Keats coins the phrase negative capability that has come to be the single most emblematic phrase of his entire surviving correspondence. And it is something he makes a mention only once about a negative capability. So that is the definition he gave for negative capability, that he says Shakespeare possessed that thing enormously. He says a negative capability, that is when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. And this is the definition he gave for negative capability. And Keats, he had a lot of disagreement with the English romantic poet and philosopher Coleridge, and Coleridge, whose quest is philosophical and his definitive answers is needed over beauty, and he laid the foundation for reductionism, and because the concept is a beautiful articulation of a familiar sentiment. And he wanted answers to all those questions, and nothing mysterious he needed. So there Keats writes, several things doubtile in my mind. So this is a quote from him. At once it struck me what quality went to form a man of achievement, especially literature, so and which Shakespeare possessed so enormously. Negative capability, that is when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. So this is how he defines on a negative capability. So that is something which makes a man more beautiful in artistic truth than logical truth. Okay, so Coleridge, he says Coleridge
for instance, would let go by a fine isolated verisimilitude got from penetralium of misery, from being incapable of remaining content with half knowledge. So he need answers to all those questions. He never believes in the mysterious world. So this pursuit through Williams would perhaps take us no farther than this, though, that with a great poet, the sense of beauty overcomes every other consideration, so rather obliterates all consideration. So the beauty is the first thing. That is who consider, that is kids consider. So kids understood Coleridge as a searching for a single high order truth or solution to the mysteries of the natural world. He won't one solution, he won't one the only truth. So he went on to find the same fault in the other poets of his period like Wordsworth and Dill, and all these poets he claimed lacked objectivity and universality in the view of the human condition and the natural world. So in each case Keats found a mind which was a narrow private path, so not a thoroughfare for all thoughts. So lacking for Keats were the central and indispensable qualities requisite for flexibility and openness to the world. So this particular concept of negative capability is precisely a rejection. So this is a rejection of set philosophy's preconceived system of nature. So he demanded that the poet be receptive. Okay, they wanted to be receptive rather than searching for fact or reason. So not to seek absolute knowledge of every truth, mystery or doubt. So നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ല കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല. സോ നമ്മൾക്കറിയാം ദർ ഇസ് എ വില്ലൻ, ദർ ഇസ് എ ഹീറോ, ആൻഡ് നമ്മളിപ്പം ഈ ട്രാജി കോമഡിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ഹീറോന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹീറോനെ വില്ലൻ നല്ല അടിക്കുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റിയൽ ട്രൂത്ത്, ബട്ട് വി ആർ എൻജോയിങ് ഇറ്റ്, വി ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ദർ വിൽ ബി ടിയേഴ്സ് ഫിൽഡ് ഓൺ അവർ ഐസ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ വി നോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂത്ത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും വി ആർ എൻജോയിങ് ദ ബ്യൂട്ടി, അല്ലേ, അത് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഫാക്ട് ഓർ റീസൺ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ വി വാണ്ടഡ് ടു റിസപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് കണ്ടാൽ അതിലലിഞ്ഞ് ചേരാന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹി യൂസ്ഡ് ദ ടേം നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. സോ നമ്മളിലുള്ള ആ ഒരു ഇമോഷനെയാണ്, ആ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് കിഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം വേ ദ ഷെമലിയൻസ് ആർ നെഗറ്റീവ് ഫോർ കളർ, അല്ലേ. സോ കീച്ചിയൻ പോയിറ്റ്സ് ആർ നെഗറ്റീവ് ഫോർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ദർ ഐഡൻറ്റിറ്റി വിത്ത് ഈച്ച് സബ്ജക്റ്റ് ദ ഇൻഹാബിറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹീറോയിനെയാണ് ഒരു വില്ലൻ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വേറൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക, വി ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു ഹീറോയാണ് വില്ലനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വുഡ് ഫീൽ ലൈക്ക് ദ ഹീറോ വോണ്ടഡ് ടു കിൽ ദാറ്റ് വില്ലൻ, അല്ലേ, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വില്ലൻ ഒരിക്കലും ഹീറോയിനെ കൊല്ലണോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷേ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാം, വില്ലനെ കൊല്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൊത്തം നമ്മളവിടെ ചേഞ്ച് ആക്കും, അല്ലേ. ദിസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ടാവ്, സോ ലൈക്ക് കോസ്മിക് ടാവ്. സോ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി can be difficult to grasp because it is not a name for a thing but rather a way of feeling or of knowing. അതാണ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. സോ that this intuitive knowing of the inner life, for example ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കീറ്റ്സിൻ്റെ പോയം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ജോൺ കീറ്റ്സ് ഓഡ് ടു എ നൈറ്റിംഗേൾ. സോ ദ പോയം ഡീൽസ് വിത്ത് മ്യൂസിങ്സ് ഓൺ mortality ആണ്. സോ കണ്ടെയ്ൻ നോ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ആങ്സൈറ്റീസ് ഓഫ് impending death. So this particular poem carries a darker tone, leading Keats to reject an optimistic viewpoint. So the reader lives in this environment with Keats experiencing the imaginative manifestation of his fear with no real satisfying conclusion except the realization that he will succumb to the very thing he fears in the end. അപ്പം നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ കുറേ ട്രയൽസ് ആൻഡ് ട്രിബുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്കുള്ളൊരു എസ്കേപ്പ് അല്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു മൊമെൻ്ററി എസ്കേപ്പ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ലൈക്ക്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദ റിയൽ ഓർത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തെമാറ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജോൺ കീറ്റ്സും ഓഡ് ടു നൈറ്റിംഗേളിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. സോ ആ ഒരു
കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ ജോൺ കീറ്റ്സ് ഓഡ് ടു നൈറ്റിംഗേളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദർ ആർ ഗായൻ ഓഫ് ഹിസ് പോയംസ് ഓഡ് ഓൺ എഗ്രീഷൻ ആണും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോണത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ആക്ച്വൽ ലിവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് വൺസ് എവറി ഡേ ചേഞ്ചബിൾ ബീയിങ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബീയിങ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ. ടു വോട്ട് കീറ്റ്സ് കോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റീസണിങ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അനദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആൾ കൊടുത്തത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദാറ്റ് കീറ്റ്സ് വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയിൽ. ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് പോൾ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പാസീവ് ആൻഡ് റിസെപ്റ്റീവ് ആണല്ലേ നെഗറ്റീവ് കറണ്ട്. സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ ദ നെഗറ്റീവ് പോൾ റിസീവ്സ് ദ കറണ്ട് ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് പോൾ, ദ പോട്ട് റിസീവ്സ് impulses from the world that is full of misery and doubt, which cannot be explained, but which the poet but which the poet can translate into art. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഡ് ആൻഡ് എഗ്രീഷൻ ആണും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയമാണ് വിച്ച് ഇസ് ക്വസ്റ്റനിങ് ഒരു ഏണിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ഫിഗേഴ്സിനെ പറയാണ്. സോ അത് നറേറ്ററിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനാണ്. ആൾ പോട്രി അതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. സോ നെറേറ്ററിന് വൺ സൈഡ് കോൺവെർസേഷനാണ് നമ്മളായിട്ടുള്ളത്. സോ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. സോ ആ ഒരു ആർട്ട് ഏണിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ടിൽ കുറേ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹി അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടി ആണ് ട്രൂത്ത്, വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് and carved on that particular urn. So that is gives us beauty. നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്യൂട്ടി, എസ്തറ്റിക് ട്രൂത്ത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is a truth. So beauty is truth, beauty, that is all you know on earth, all you need to know. ആൻഡ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ എന്താണ് റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡെപ്പിക്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തീം ഇവിടെ പറയാണ്. ആൻഡ് so this is something, whatever the reason, modern psychological experiments indicate that his choice of the word negative, so that Keats' choice of the word negative was truly inspired. So if a composing part is placed in a functional magnetic resonance images of MRI scanning and adenine, turns out that the initial stage of parting inspiration releases to something negative ആണ്. അങ്ങനെ കുറേ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്പിറേഷനൊക്കെ അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓർ ഓട്ടോമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് അസ് വിത്ത് എ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ്. ഫൈറ്റ് ചെയ്യണോ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള രണ്ട് റെസ്പോൺസിലാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് സെൻസ് ലൈക്ക് എ ബൈനറി ചോയ്സ് ആണല്ലേ, ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ കീറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് അസ് വിൻ എ തേർഡ് വേ. മൂന്നാമത്തൊരു വേ ആണ് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി ആണ്. ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് സ്ട്രെസ് the importance of cultivating negative capability not to overcome and provide an alternative to routine reactions to stress. So they point out that this particular negative capability, that is something teaches us tolerance of uncertainty and enriches decision making, so which is more important. So negative or positive capability. So discussing this length might be as sterile as debating which pole of battery is the more important, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടേമിന്. പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഈസ് ഓൺലി എ ബാറ്ററി, ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത്. നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവണം, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവണം. സോ അങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. കുറേ എന്താണ് മൂഡിൽ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫേസ് ദാറ്റ് മേ ബി കോൾ എ എന്താ പറയുക, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫോംസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റിലൊക്കെ ആ ഒരു സംഭവമാണുള്ളത്. സോ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു എംബ്രേസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ്, ലിവ് വിത്ത് മിസ്റ്ററി ആണ്, മേക്ക് പീസ് വിത്ത് ആംബിഗ്യൂറ്റി ആണ്. സോ ജോൺ കീറ്റ്സ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി എംപ്രൈസിങ് അൺസർട്ടനിറ്റി, സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ മിസ്റ്ററീസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ പിക്കിംഗ് അല്ലേ. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ എബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ എ റെഫറി, ടു ലീവ് കോൺഷ്യസ് ലൈഫ് ഓർ ഇമാജിനേറ്റീവ് ലൈഫ് വിതൗട്ട് വണ്ടറിങ് അബൌട്ട് റാഷണാലിറ്റി. ഓക്കെ, വിതൗട്ട് വണ്ടറിങ് അബൌട്ട് റാഷണാലിറ്റി ഈസ് കീറ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളതിൻ്റെ
ലോജിക് കണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്കതിന് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു for the imaginative life. So the poet gives up his personal identity focus on object being described. So the object becomes symbolic ആയി മാറും object. So of intense emotions and only that emotion is important. So Keats rejected the artist's attempt to analyze, rationalize or categorize the world, that to pass judgments. And to conclude it, negative capability നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, that is when man is capable of being in uncertainty. So this you have to by heart ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ട്രാജഡീൻ്റെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഇതൊന്ന് പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു നോ ദിസ്. അത് അറിയാതെ ഇരിക്കരുത്. ഓക്കെ, so this is something is a man's ability of being in uncertainties, which raise doubts without any irritable reaching after fact and reason. So അത്രയെങ്കിലും പഠിക്കുക. സോ കീറ്റ്സിന് ബ്യൂട്ടി ലൈസ് ഇൻ ട്രൂത്ത് ആണ്, ആൻഡ് എനിത്തിങ് ട്രൂത്ത് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഹി ലവ്സ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ് ടച്ച് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ടു ബ്യൂട്ടി, ആൻഡ് ഹി ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ ഇമാജിനറി വേൾഡ് ഓഫ് ഡ്രീം where one can forget in harsh realities of life. ബട്ട് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ബാക്ക് വേർ വി ലെഫ്റ്റ്. സോ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡിലേക്ക് പോയത്, ആ വേൾഡിലേക്ക് തിരിച്ച് തന്നെ വരണം എന്നുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ആർക്കുള്ളത്, ജോൺ കീറ്റ്സിന് ഉള്ളത്. അല്ലാതെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് അതായത് ഓഫ് ഇമാജിനേറ്റീവ് ഫാൻസി വേൾഡിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ടു റിമെയിൻ ബാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും കീറ്റ്സിന് ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഒരു തിയറി ഇൻ പോയട്രി അല്ല കാണിക്കാനായിട്ട് കീറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഹി ഡസ് നോട്ട് പ്രൊജക്ട് എനി തിയറി ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി. സോ കീറ്റ്സ് ബിലീവ്സ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി, ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ബീങ് പേഴ്സണൽ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് he is the person who does not involve his personal feelings in his poetry. He writes poetry only for pleasure. ഷെല്ലിക്കും ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി കൊണ്ട് ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കീറ്റ്സിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ടു ക്യാരക്ടറൈസ് ആൻ ഇംപേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓത്തർ ഹു മെയിൻറ്റെയിൻസ് എസ്തെറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക, ആസ് ഒപ്പോസ് ടു ആ സബ്ജക്റ്റീവ് ഓത്തർ ഹു ഇസ് പേഴ്സണലി ഇൻവോൾവ്ഡ് വിത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ എ വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വെൻ എംപോഡിഡ് ഇൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോം ദ ലിറ്റററി subject matter, concepts and characters are not subject to ordinary standards of evidence, truth, morality as we apply the standards in the course of everyday experience ആയിട്ട് ഉള്ളത്. സോ ദിസ് is actually he is against Coleridge's ഒരു theory of seeking after truth and logic ഉള്ളതിന് എതിരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു തിയറി ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലെറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലാർജ് ബോഡി ഓഫ് കൊമെൻട്രി ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. താങ്ക് യു.